تو ہم کہاں تھے؟ سلطان سلیمان خان القانونی جب سلطنت عثمانیہ کے سلطان بنے تو اس وقت سلطنت عثمانیہ کا رقبہ 21 لاکھ مربع کلومیٹر تھا، مگر جب ان کی وفات ہوئی تو سلطنت عثمانیہ کا رقبہ 45 لاکھ کلومیٹر اسکوائر تھا، یعنی تقریباً دگنا۔ سلیمان خان القانونی نے اپنی زندگی میں بہت سی جنگیں لڑیں اور سلطنت عثمانیہ کو اس کا عروج بخشا، مگر ان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا شہزادہ سلیم سلطنت عثمانیہ کا اگلا سلطان بنا۔ سلطان سلیم ایک کمزور بادشاہ ثابت ہوا، اسے حکومت سنبھالنے کی اہلیت ہی نہ تھی، چنانچہ اس نے اپنے تمام اختیارات اپنے وزیر اعظم کو دے دیے اور یہ اپنا وقت اپنی بیویوں اور لونڈیوں کو دینے لگا، جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کے حکومتی ادارے کمزور ہونا شروع ہو گئے۔ مگر سلطنت عثمانیہ کی فوج ابھی بھی بہت طاقتور تھی، اس کا بحری بیڑا پورے یورپ کے بحری بیڑے کے برابر تھا۔ اس بحری بیڑے نے 1570 میں سلطنت عثمانیہ کے نیچے بحیرہ روم کے اندر جزیرہ سائپرس، جو اس وقت یورپی ملک وینس کا تھا، اس پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ جب وینس کو اس جنگ میں شکست ہوئی، وینس نے سلطنت عثمانیہ سے بدلہ لینے کے لیے پوپ سے مدد مانگی۔ پوپ نے وینس کی مدد کے لیے پورے یورپ سے ایک بہت بڑا بحری بیڑا تیار کروایا۔ اس بحری بیڑے کا نام ہولی لیگ رکھا گیا، جس نے سلطنت عثمانیہ سے وینس کی ہار کا بدلہ لینا تھا۔ اس بحری بیڑے نے سلطنت عثمانیہ کی بحری بندرگاہ لیپانٹو پر کچھ ہی عرصے بعد حملہ کر دیا۔ اس جنگ کے موقع پر سلطنت عثمانیہ کے پاس 270 بحری جہاز تھے اور ہولی لیگ کے پاس صرف 220 بحری جہاز تھے، مگر ہولی لیگ کے پاس 6 ایسے بڑے جہاز تھے جو سلطنت عثمانیہ کے پاس نہیں تھے۔ اس جنگ میں سلطنت عثمانیہ کے بحری بیڑے نے ایک تاریخی غلطی کی۔ اس بحری بیڑے نے اپنی محفوظ بندرگاہ کو چھوڑ کر باہر لڑنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس وقت سلطنت عثمانیہ کے بڑے فوجی عہدیدار چھٹیوں پر تھے۔ اس وجہ سے اس بحری بیڑے کی قیادت سکلو محمد پاشا اور پیالی پاشا کر رہے تھے۔ یہ دونوں ناتجربے کار تھے، جس وجہ سے انہوں نے اپنی بحری بندرگاہ سے باہر لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس جنگ کے شروع میں سلطنت عثمانیہ کا بحری بیڑا جیت رہا تھا، مگر کچھ ہی عرصے بعد ترکوں کا بحری بیڑا ہارنے لگا، کیونکہ وہ ہولی لیگ کے گھیرے میں آ چکا تھا۔ لگاتار بمباری اور آپسی دشمنی کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کا بحری بیڑا یہ جنگ ہار گیا۔ اس جنگ میں سلطنت عثمانیہ کے 250 جہاز تباہ ہو گئے اور چند ایک دشمن کے قبضے میں آ گئے، مگر حیران کن طور پر ہولی لیگ کے صرف 15 جہاز تباہ ہوئے اور چند ایک زخمی ہوئے۔ اس جنگ میں ترکوں کو تاریخی شکست ہوئی تھی۔ تاریخ میں ترکوں کو اس سے پہلے ایسی ہار کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ لیپانٹو کی بندرگاہ کے قریب یہ جنگ ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس جنگ کا نام بیٹل آف لیپانٹو رکھا گیا۔ بیٹل آف لیپانٹو کی جنگ میں سلطنت عثمانیہ کے 30,000 سپاہی شہید ہو گئے اور 15,000 سپاہی ہولی لیگ کے قبضے میں آ گئے۔ اس کے علاوہ ترکوں کے بحری بیڑے پر کام کرنے والے 10,000 عیسائی غلام بھی آزاد ہو گئے۔ یہ عیسائی غلام سائپرس کے جزیرے پر رہتے تھے۔ جب سلطنت عثمانیہ نے سائپرس پر حملہ کیا تو سلطنت عثمانیہ نے ان سب کو اپنا غلام بنا لیا۔ جب مسلمان اللہ کی راہ میں لڑائی کرتے تو جنگ میں ہاری ہوئی فوج کے سپاہیوں کو اپنا غلام بنا لیتے۔ اس جنگ میں ترکوں کے بحری بیڑے کے سپریم کمانڈر علی پاشا کو ایک عیسائی جنگجو نے شہید کر دیا۔ اس جنگ میں ہولی لیگ کو فتح حاصل ہوئی، کیونکہ اسپین نے اپنے سب سے زیادہ بحری جہاز بھیجے تھے۔ سلطنت عثمانیہ اب سپر پاور نہیں رہی تھی، اس کی جگہ اسپین نے لے لی تھی۔ اسپین اب پورے یورپ کی سپر پاور تھی۔ اب بہت سے یورپی ملک ترکوں کو کچھ نہ سمجھتے تھے، کیونکہ ترکوں کا سپر پاور سٹیٹس ختم ہو چکا تھا۔ مگر سلطنت عثمانیہ اتنی بھی کمزور نہیں تھی۔ اس نے ایک برس کے اندر اپنا بحری بیڑا دوبارہ بنایا اور اس کے اندر 8 نئے جہاز شامل کیے جو بحیرہ روم کے اندر کبھی نہیں دیکھے گئے تھے۔ یہ جہاز بہت بڑے تھے، کسی یورپی ملک کے پاس اتنے بڑے بحری جہاز نہیں تھے۔ ترکوں کے نئے بحری بیڑے نے 1574 میں تیونس پر حملہ کر دیا، کیونکہ تیونس کبھی سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ بیٹل آف لیپانٹو میں ترکوں کی ہار کی وجہ سے اسپین نے تیونس پر حملہ کر دیا اور اس پر قبضہ کیا۔ تیونس کو اسپین سے آزادی دلوانے اور واپس سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنانے کے لیے 1574 میں یہ بحری بیڑا سلطنت عثمانیہ سے نکلا۔ اس بحری بیڑے میں ترکوں کی فوج کی تعداد تقریباً 1 لاکھ تھی۔ اس کے مقابلے میں اسپین کی فوج کی تعداد تقریباً 20,000 تھی۔ جب جنگ شروع ہوئی ترکوں نے اسپین کو عبرتناک شکست دی۔ یہ جنگ تقریباً 20 دن تک جاری رہی۔ اس جنگ میں ترکوں نے اسپین سے تیونس واپس لے لیا اور اسے واپس سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنا دیا۔
इस जंग में सल्तनत उस्मानिया को फतह हासिल हुई, मगर सल्तनत उस्मानिया को इसका सुपर पावर स्टेटस ना मिल सका, क्योंकि स्पेन की फ़ौज की तादाद सिर्फ 20,000 थी और सल्तनत उस्मानिया की फ़ौज की तादाद 1 लाख थी। फ़ौज के इतने बड़े फ़र्क की वजह से सल्तनत उस्मानिया जीत सका। सल्तनत उस्मानिया को ट्यूनिस के एक किले में स्पेनिश फ़ौज का सामना करना पड़ा। इस किले में स्पेनिश फ़ौज की तादाद तकरीबन 7,000 थी। तुर्कों ने इस किले का मुहासरा कर लिया ताकि स्पेनिश फ़ौज को पूरे ट्यूनिस से बाहर निकाल दिया जाए। यह मुहासरा 2 दिन तक रहा। तुर्कों को इस जंग में फतह हासिल हुई। तुर्कों ने स्पेन की सारी फ़ौज को मार दिया और सिर्फ 300 सिपाही कैद हो सके। तुर्कों को इस जंग में फतह हासिल हुई, मगर उस्मानी तुर्कों को ऐसी अजीम फतह दोबारा हासिल ना हो सकी। इनका ज़्यादातर वक्त छोटे मोटे इलाकों को फतह करना या अपनी अजीम सल्तनत की हिफाजत करने में गुजर गया। 1574 में ट्यूनिस फतह हुआ था। इसी साल सुल्तान सलीम दोम वफात पा गए। इनकी जगह इनका बेटा शहजादा मुराद सालिस सल्तनत उस्मानिया का अगला खलीफा बना। खलीफा मुराद सालिस अपने बाप से भी ज़्यादा अय्याश साबित हुआ। इसके हरम में तकरीबन 40 ख़वातीन थी। खलीफा मुराद सालिस ने अपने दौर में कोई फ़ौजी इस्लाहात नहीं की। पहले उस्मानी तुर्कों का जो भी खलीफा बनता वो फ़ौज में इस्लाहात करता और फ़ौज को मुनज़्ज़म करता। इसके दौर में ऐसा कोई काम नहीं हुआ था। इसके दौर में कोई जंग नहीं हुई थी, ना सल्तनत उस्मानिया बढ़ी और ना ही घटी। जब 1595 में इसकी वफ़ात हुई तो इसके 130 बेटे और अनगिनत बेटियां थीं। मुराद सालिस की वफ़ात के बाद इसका बेटा शहज़ादा मोहम्मद सोएम अगला खलीफा बना। खलीफा मोहम्मद सोएम ने अपने 129 भाइयों को तो नहीं मारा, मगर 19 ऐसे भाइयों को ज़रूर मारा जो बगावत कर सकते थे। इसको अपने बेटे महमूद के ऊपर शक गुजरा कि वो इसके खिलाफ बगावत कर सकता है, तो इसने अपने दौर ही में इसको कत्ल करवा दिया। खलीफा मोहम्मद सोएम के दौर में पहली बार तुर्क फ़ौज ने बगावत कर दी, क्योंकि वो जैनिसरीज़ को गैर मुल्की समझते थे और इनके बढ़ते हुए असर और रसूख को अपने इक़्तिदार के लिए ख़तरा समझते थे। तुर्कों की इस बगावत को ख़त्म करने के लिए जैनिसरीज़ ने इनकी बैरिक्स को आग लगा दी, जिसमें हज़ारों सिपाही शहीद हो गए। जो सिपाही बचे वो सल्तनत उस्मानिया के मुख्तलिफ हिस्सों में चले गए और लूट मार करने लगे। बगावत तो ख़त्म हो गई, मगर इसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये निकला कि जैनिसरीज़ पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो गए। इस्तांबुल में बगावत तो ख़त्म हो गई, मगर जिन जैनिसरीज़ ने इस बगावत को ख़त्म किया वो पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो गए। इतने ताकतवर कि वो सल्तनत उस्मानिया के अंदर तजारत करने लगे, कारोबार शुरू करने लगे, बड़ी बड़ी जागीरें खरीदने लगे, जायदादें बनाने लगे। जैनिसरीज़ के इस बढ़ते हुए असर और रसूख को देख के आम आवाम भी चाहती थी कि वो भी जैनिसरीज़ की फ़ौज में शामिल हो, मगर इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। जैनिसरीज़ के फ़ौज में सिर्फ यूरोपीय ईसाई बच्चों को ही शामिल किया जाता था। 17वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया का ये हाल हो चुका था कि जैनिसरीज़ फ़ौज में शामिल होने के लिए लोग बड़ी बड़ी रिश्वतें देने लगे। आमतौर पर सल्तनत उस्मानिया की जैनिसरीज़ फ़ौज की तादाद 30 से 35 हज़ार हुआ करती थी, मगर जब से रिश्वतें शुरू हुई, सिफारिशें शुरू हुई, इनकी तादाद 2,05,000 से तजावुज़ कर चुकी थी। जैसे जैसे इनका कारोबार बढ़ता गया, वैसे वैसे इनकी तादाद भी बढ़ती गई। ये सल्तनत उस्मानिया के हालात थे कि खलीफा मोहम्मद सोएम की वफ़ात हो गई। खलीफा की वफ़ात के बाद इसका बेटा शहज़ादा अहमद सल्तनत उस्मानिया का अगला खलीफा बना। खलीफा अहमद ने अपने भाइयों को मारने वाली ज़ालिमाना रस्म को ख़त्म किया और ऐलान किया, जब खलीफा मरेगा तो इसका बड़ा बेटा अगला खलीफा बनेगा। इससे सल्तनत उस्मानिया का ये नुकसान हुआ कि पहले सल्तनत उस्मानिया में जो भी खलीफा मरता था कि उसके वुरसा के दरमियान जंगें होती थी और जो जंग जीता था वही अगला खलीफा बनता था। इससे सल्तनत उस्मानिया में बगावतें कम होती थी या होती ही नहीं थी। इस कानून को ख़त्म करने की वजह से खलीफा के वुरसा के दरमियान हुकूमत में ज़्यादा असर और रसूख पाने की ख्वाहिश शुरू हो गई। हुकूमती महलात में साजिशें शुरू होने लगी। मलकाएँ अपने बेटों को खलीफा बनाने के लिए हर जायज़ नाजायज़ काम करने लगीं। खलीफा अहमद अव्वल ने एक और बहुत बड़ी गलती की। इन्होंने अपने शहज़ादों को हुकूमती तरबियत देने की रस्म भी ख़त्म कर दी। पहले उस्मानी खलीफा अपने शहज़ादों को हुकूमती तरबियत देने के लिए मुख्तलिफ इलाकों का गवर्नर बनाते ताकि उन्हें हुकूमती मामलात की समझ बूझ आ जाए। जब यह रस्म ख़त्म हो गई तो उस्मानी खलीफाओं के बेटे शहज़ादे शहज़ादियाँ महलों में रह कर ही तरबियत पाते थे। इनकी तरबियत ख्वाजा सरा, बांदियाँ या इनकी माएँ करती थी।
جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان شہزادوں کو حکومتی معاملات کی پیچیدگی کی سمجھ نہ آ سکی، جس سے سلطنت عثمانیہ کا عروج زوال میں تبدیل ہو گیا اور سلطنت عثمانیہ آہستہ آہستہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتی گئی۔